सर्वप्रथम नमस्कार। परिचय संदीप चटर्जी, मूल निवासी झारखंड प्रदेश, वर्तमान निवासी पश्चिम बंगाल। दायित्व मिशन मोदी अगेन पीएम पश्चिम बंगाल कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में मंचे श्रीमान युगल किशोर झा जी, श्रीमान सुदीप्त कुमार गुंजी, श्रीमान प्रशांत मजुमदार जी, श्रीमान मनोज भाली जी, श्रीमती भास्वती चक्रवर्ती जी, श्रीमान गौतम बनर्जी जी, श्रीमान अभिजान दत्त जी एवं उपस्थित तमाम दुर्गापुर वर्धमान लोकसभा क्षेत्र सम्मानित भाई बंधु मातृशक्ति सबाई के आमार सादर विजय नमस्कार। আমাকে বলা হয়েছিল যে এই কার্যক্রম দুর্গা পূজার পর বিজয়া দশমীর জন্য হচ্ছে। আপনাদের সকলকে विजया दशमी विजय नमस्कारी। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, जगद्धात्री पूजा, कार्तिक पूजा, सामने रास पूर्णिमा, गुरु नानक देव जी जन्म जयंती, ये सकले अभिनंदन बधाई। हिंदी बुझें सबाई की कारण किछु आछे जेटा आमि देखछि जारा हिंदीও बुझे और बांगला बुझे, तो आमार कोথাও कोথাও एमনি আমি পুরো চেষ্টা করছি বাংলা বলার, लेकिन কোথাও কোথাও যদি আমি রুকে যাই তো আমি হিন্দি বলবো, কারণ সারা প্রভাব বলা বাংলা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায় মানছে। मिशन मोदी अगेन पीएम आज के एक कार्यक्रम जो प्रथम उद्देश्य से उद्देश्य होच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी कड़ा आदेश आछे पश्चिम बंगाल 42टा लोकसभा 32 लोकसभा जीतते हैं, कारण पूरा देश आशा भरी नजरे आशा भरी निगाहे हमारे ऊपर देखছে। पश्चिम बंगाल भारत के श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रदेश सन 1951 21 अक्टूबर दिल्ली राघव आर्य कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भारत के श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व भारतेर राजनीतिते एक नतून धारा प्रवाहनार उद्देश्ये एक राजनीतिक संगठनेर निर्माण हय। स्वतंत्र भारतेर प्रथम उद्योग मंत्री पद छेड़े नेहरूवादी नीति सिद्धांतेर विरोध करे एक परिवारवादेर नीतिर विरोध करे सेई मंत्रित्वके त्याग करे स्वतंत्र भारतेर प्रथम प्रतिपक्ष बसार जन्य जे व्यक्तिर व्यक्तित्व जे व्यक्तिर जन्य आज आमरा एखाने आछि, जार जन्य आज आमि एखाने दाঁড়িয়ে बोलते पारछि, सेई व्यक्तिर प्रदेश पश्चिमबंग। আমরা যখনই বেঙ্গল থেকে বাইরে যাই, দিল্লি বগেরাতে যাই, সামনে संदीप चटर्जी আছে তো ভাবে पश्चिम बंगाल থেকে আছে, उन्होंने बड़ा आशा भरी निगाह जिज्ञासा करे संदीप जी बंगाल में कब आएंगे, बंगाल का क्या स्थिति है, क्या बंगाल में लोग डॉक्टर साहब का बलिदानी को भूल गया, क्या बंगाल में लोग डॉक्टर साहब की जीवनी को भूल गया, क्या बंगाल के लोग वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नेतृत्व में आज 29 में से 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी शासन कर रहा है, तो ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल के माटी पर जहां पे उनका जन्म हुआ, खेले, बड़ा हुए, शिक्षा लिए, राजनीति की
बंगाल के लोगों को उनका एहसास नहीं हो रहा, जिन्होंने अपनी कम उम्र में अपने जीवन की आहुति और बलिदान दे दी उस कश्मीर के माटी के अंदर। ऐसा क्या हो गया कि पश्चिम बंगाल के लोग उनके बलिदानी को बारंबार भूल क्यों जाते हैं? लेकिन আমাদের কাছে কোনো জবাব নেই। এই প্রশ্নের আমাদের কাছে কোনো উত্তর থাকে না। এজন্য উত্তর থাকে না, এখানে কার্ল মার্কস আর লেনিনের বিষয়ে পড়ানো হয়, এখানে কার্ল মার্কস আর লেনিনের মূর্তি লাগানো হয়, এখানে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে গোমাংস খেয়ে দেখানো হয় যে আমরা বামপন্থী। যে লোকটা দেখাচ্ছেন তিনি নাকি ব্যারিস্টার, খুব বুদ্ধিমান, খুব বুদ্ধিজীবী লোক, विकास रंजन भट्टाचार्य जी, हर्षदीप सरकार पूरे देश के उन्हें मैसेज दिए जब पश्चिमबंगेर लोग, पश्चिमबंगेर सबके हिंदुत्व लोग আমরা গোমাংসকে দেখাতে পারি যে আমরা বামপন্থী। পুরো পশ্চিম বঙ্গালকে কলঙ্কিত করে দিলেন। তারও জবাব আমরা দিতে পারি না, জবাবও নেই আমাদের কাছে। কারণ আমরা এত সময়কার, আমরা এত জানকার, আমরা এত জানু, আমরা এত কিছু জানি, জানার পর 1893 কে ভুলে যাই। 11 সিতম্বর 1893 সেই স্বামী বিবেকানন্দ পুরো বিশ্বে, যিনি হিন্দুত্বকে, সনাতন ধর্মকে পুরো বিশ্বে ব্যাখ্যা করে এসেছিলেন, সেই মাটি পশ্চিমবঙ্গ। महर्षि अरविंद घोष, जिनार बाणीते পুরো বিশ্ব মুগ্ধ, পুরো বিশ্ব নত। মহাপ্রভু নিতাই চৈতন্য, উনার যাত্রাতে পুরো বিশ্বের চৈতন্য আনে, পুরো বিশ্বের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করে। ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, আমেরিকার মতো দেশ, রাশিয়ার জনসংখ্যার 35 থেকে 40 ভাগ আজ সনাতন ধর্মধর্মিত। সকালে উঠে হরে রাম হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হরে কৃষ্ণ, ওরা আবার একটা টিম নিয়ে বেড়ায়। সেই বেরিয়ে রাস্তায় যাকে তাকে বলে একবার হরে কৃষ্ণ বলো, কৃষ্ণ বলে সঙ্গে চলো, কৃষ্ণ বলো সঙ্গে চলো। लेकिन সেই বঙ্গালের ভূমি, সেই বঙ্গালের মাটি আমরা নাকি খুব শিক্ষিত হয়ে পড়েছি। তাই আমরা জিজ্ঞেস করে বেঙ্গলে কখন, পশ্চিমবঙ্গে কখন ভারতের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদানের পরিণাম আমরা দেখতে পাব? জবাব দিতে পারবে। আমি এখন 8টা লোকসভা ঘুরে আসছি, সব লোকসভা বাংলাদেশ বর্ডার, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, বারাসাত, শ্রীরামপুর, হুগলি, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, কেবল এই কথাটাই ঘুরে আসছি। সব কিছু হবার আছে, সব কিছু হবে যখন আমাদের সমাজের এক অন্তিম প্রধানের ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তিনি সমস্ত কিছু করবেন। সময় চায়। 70 বছরের রাজনীতিতে 60 বছর একটা পরিবার শাসন করেছে, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট। সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত নিয়ে আসবো আমরা, কিন্তু কখন? যখন কেন্দ্রে আর রাজ্যে আমাদের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্নের সরকার। আজকে দুর্ভাগ্য চিন্তা করুন, আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে সম্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি, সেই জায়গাটা যদি ভারতবর্ষের ম্যাপে আছে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। উনি যদি নেহরুর সঙ্গে লড়াই না করতেন, তাহলে নেহরুজি যোজনা ছিল সম্পূর্ণ বেঙ্গলকে পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া। উনার লড়াইয়ের জন্য আজ পশ্চিমবঙ্গ বলে আমরা পরিচিত, আজ ভারতীয় বলে পরিচিত। আজ আপনাদের এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে সম্বোধন করার যে সুযোগ পেয়েছি, যার জন্য তার
বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোনো বইয়ে পড়ানো হয়নি, পশ্চিমবঙ্গের সিলেবাসে নেই। পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্কুলের কোনো পাঠশালাতে ভারতের শ্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্বন্ধে পড়ানো হয়নি। যদি পড়ে নেই আর পড়ে যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হতে চাই, যদি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো চাল চরিত্রে চিন্তন চেহারা অনুসরণ করতে চাই, তাহলে কার্ল মার্ক্স কে হবে, লেনিন কে হবে, বেগমজির অনুসরণের कार्यकर्ता কে হবে, সন্ত্রাস কে করবে, রোডে দাঁড়িয়ে উন্নয়নকে দেখাবে, উন্নয়ন বাহিনী কে পাবে, উন্নয়ন বাহিনীর কার্যকলাপ কে করবে। তাই ডক্টর সাহেব সম্বন্ধে লেখাও নেই, পড়াও নেই, কোথাও স্ট্যাচুও খুঁজে পায় না। ফটো লাগিয়ে ওনার জন্ম শতাব্দী বা বলিদানী দিবস পালন করতে হয়। ওনার কথা শুনলে না আমরা ঠিক থাকতে পারি না। এই জন্য ঠিক থাকতে পারি না যে আমাদের এখানে আগ থাকে, আর সে আগ যেদিন ঠান্ডা হবে সেদিন আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বের সবথেকে অনুশাসিত সংগঠন, বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক সংগঠন, আর সেই সংগঠনের কার্যকর্তার পরিচয় তার দাঁড়ানো, তার বসা, তার হাও, তার ভাও, তার কথা বলা, তার সমস্ত কিছু, তার ব্যবহার বিলকুল যত রাজনৈতিক সংগঠন আছে তার থেকে আসবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে আমাদের কারসাজি আছে মিশন মোদি এগেন গিয়ে, আমাদের কারসাজিও উন্নতির দিকে আসবে। কতগুলো কথা বলতে চাই। মিশন মোদি এগেন পিএম এর যে গঠন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যটা কি? এখন বর্তমানে তার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে নরেন্দ্র ভাইকে আমরা ওয়াপস প্রধানমন্ত্রী কিভাবে বানাবো। সময় মাত্র 90 দিন, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ থেকে বিগুল ভেজে উঠবে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ, ক্ষেত্রে বিরতি রণভূমি তৈরি হয়ে যাবে। এই 3 মাসের মধ্যে 42টা লোকসভায় মিশন মোদি এগেন পিএম এর টিম তৈরি করার আছে। উদ্দেশ্য একটা, মোদিজিকে वापस আনা আছে। মোদিজি वापस কি করে আসবে? যখন আমরা দুর্গাপুর বর্তমান লোকসভা জিতব, যখন আমরা আসানসোল জিতব, যখন আমরা বাঁকুড়া জিতব, যখন আমরা বোলপুর জিতব, যখন আমরা বীরভূম জিতব, বসিরহাট জিতব, ব্যারাকপুর জিতব, বনগাঁ জিতব, রানাঘাট জিতব, কৃষ্ণনগর জিতব, যখন 42টা লোকসভা আমরা জিতব, সেই 42টা যখন দিল্লিতে যাবে তখন মোদিজির জন্য একটা নতুন সরকার হবে। 350 सीट चाय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश, जहां जो है जिस स्थिति में है लग जाओ, धर्म युद्ध होने वाला है। एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव की बीच लड़ाई, सारा राजनीतिक संगठन एक तरफ होने वाला है। कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एसपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, सेकुलर, जितना है सब तरफ एक तरफ, और एक तरफ राष्ट्रवादी केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। एक तरफ बीजेपी, द्वितीय तरफ 101 कौरव, और एक दिके पांडव 5। আপনাদের সবারই অনেক বয়স্ক যারা আছেন তাদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা হবে। প্রথমবার 2019 এর ইলেকশন দেখবেন, দুটো রাজনৈতিক বিচারধারার লড়াই, দুটো রাজনৈতিক বিচারধারার লড়াই, রাষ্ট্রবাদ, গ্যার রাষ্ট্রবাদ, হিন্দুত্ববাদ, গ্যার হিন্দুত্ববাদ, ভারতীয়তাবাদ, গ্যার ভারতীয়তাবাদ। সত্তা চাই, যে কোনো উপায় হোক তারা করবে। আমাদেরকে সত্তা সেতু চাই, সেই সেতুর মাধ্যমে अंतिम व्यक्ति तक जाके पहुंचाते पारी सेटा चाय। 2019 এর ইলেকশন আমাদের সকলের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। চৌতরফা হামলা, সিপিএম, সিপিআই,
লোকসভায়, আর একটা ক্যান্ডিডেট বিজেপি থাকবে। তাই বলা আছে মানুষের কাছে কোন বিচারধারা না, দুটো বিচারধারার লড়াই, রাষ্ট্রবাদ আর গ্যার রাষ্ট্রবাদ। আমরাও তৈরি, পূর্ণরূপে তৈরি আছে সেই 101 কৌরবকে পরাস্ত করার জন্য। আর ইতিহাস গাওয়া আছে 5 পাণ্ডব ভারী পড়েছিল 101, আর 2019-এ সেটা হতে চলেছে। ঈশ্বর সাথে আছে, ভগবান সাথে আছে, এই জন্য যে আমাদের উদ্দেশ্য নেই আছে। যে পরিকল্পনা বানিয়েছেন নরেন্দ্র ভাই মোদী প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়, बिल्कुल अंतिम व्यक्ति के सामने रेखे, कारण একটাই, সেই अंतिम व्यक्ति की कोई लोकটা उठे करे গেছে, चाय बेचने वाला, जिनार मां लोकेर उठे बासन माइते, उन्हें জানেন একটা রুটির कीमत কি আছে, ভূত কাকে বলে, अंतिम व्यक्ति दर्द की उन्हें জানে। আর সমস্ত পরিকল্পনা আমরা নিয়ে আসবো। আমি এখন যে সকল লোকসভা থেকে আসছি সেখানকার স্থিতি আপনাদেরকে যদি বলি আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। একটা গ্রামে 100 জন বিপিএল, 30 জন প্রধানমন্ত্রী আবাস পেয়েছে, 70 জন পায়নি। তার দোষ একটাই, সেই 70 জন কেউ সিপিএম করে, কেউ বিজেপি করে, বা কেউ কোনো পার্টি করে না। তৃণমূল করলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দেবে, কিন্তু সেটা আবার বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা। স্বচ্ছ ভারত অভিযান পুরো দেশে চলছে, পশ্চিমবঙ্গের নির্মল বাংলা মিশন। 29টা রাজ্য ভারতবর্ষে আছে, 28টা রাজ্যে যেটা সেন্ট্রাল থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে যে নামে যোজনা আছে, প্রত্যেকটা প্রদেশে, আমাদের পাশের প্রদেশ উড়িষ্যা তো সেই নামে চলে, কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সে নামেরও নামাকরণ হয়ে যায়, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয় হয়ে যায়, স্বচ্ছ ভারত অভিযান নির্মল বাংলা হয়ে যায়, প্রধানমন্ত্রী সড়ক নির্মাণ যোজনা মুখ্যমন্ত্রী সড়ক নির্মাণ যোজনা হয়ে যায়। একমাত্র প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সোচ এতটা নিচে যে কেন্দ্র থেকে আসা যোজনাও নামকরণ চিহ্ন তাকে পরিবর্তন চায়। আর সাধারণ লোক পরিবর্তনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কবে আমরা এই তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের হাত থেকে মুক্তি পাবো? কারণ ওরা দেখছে রোডে গুন্ডা বাহিনী কি করছে, সন্ত্রাস এক বর্গ লাগিয়ে রেখেছে, যেখানে সেখানে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে মারা, ওকে ঘর ছাড়িয়ে দেওয়া, ওর উপর কেস করে দেওয়া, নানা রকম ভাবে কেস, যাতে এখন কেস আবার নতুন ভাবে শুরু হবে, যাতে লোকসভা ইলেকশনে তারা কাজ না করতে পারে। সমস্ত সংঘের আনুষঙ্গিক সারা সংগঠনের উপর তাদের এই রকমের অত্যাচার চলছে। আবার আরো হবে, আরো বাড়বে, আরো করবে। কারণ একটা কথা আছে কি, যখন একটা দিয়া বুঝবার থাকে না, তখন খুব বেশি করে চলিত হয়। বুঝার স্থিতি ও সংগঠনও বুঝতে পেরেছি, এবার আমরা বুঝার দিকে আছি, তাই বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে। অন্তিম হাতিয়ার প্রয়োগ করছে ওরা, আর ওদের কাছে এখন দুটোই হাতিয়ার, একটা বর্গকে লাগিয়ে রেখেছে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে পুলিশ। এই দুই হাতিয়ার দিয়ে ওরা লুটার চেষ্টা করছে রাষ্ট্রবাদী লোকেদের, কিন্তু সম্ভব নয়। কারণ সম্ভব নয় কেন জানেন? আমাদের যারা জন্মদাতা না, সমস্ত লোক বলিদানি দিয়েছে। তো আমাদের যে শরীরে রক্ত চলছে না, ও তো বলিদানি আছে, ভয় পানি বলা নয়। আমার মতো বহু স্বয়ংসেবক অন্য রাজ্য থেকে এসে কাজ করছে, আর যখন মুখার্জি বলিদানি দিচ্ছে, তাদের অনুসরণ করने वाला लोग आरो की ऐसे बलिदानी ना होना चाहिए, या तो 70 साल में मरो या तो 40 साल में मरो, मरना तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल के माटी में भगवान रहना करने पड़ेगा। ये उद्देश्य नहीं আমরা এসেছি, আর এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আপনাদেরকে ডাকা। মোদিজিকে চাই, মোদিজির বিচারধারার সরকার পশ্চিমবঙ্গেও চায়, কিন্তু
তার আগে মোদীজিকে চাই, কারণ 2019-এ মোদীজি, 2021-এ মোদীজি অনুসারিত সরকার পশ্চিমবঙ্গে চাই, কিন্তু 2019-এ মোদীজিকে চাই। দুটো জিনিস দেখার আছে, নরেন্দ্র ভাই মোদী আর কমলপুর, মধ্যে কাউকে দেখার নেই। কে আসছে, কোথা থেকে আসছে, কি ব্যাকগ্রাউন্ড, কি আমার, কি পরের, কি কোন জায়গা, কোনো কিছু দেখার নেই। নরেন্দ্র ভাই মোদীকে দেখার আছে আর কমলপুরকে দেখার আছে। সিধা সন্দেশ, সিধা কথা, বাস দুটো কথা। নরেন্দ্র ভাই মোদীকে দেখা আনার আছে আর কমলপুরকে দেওয়ার আছে। কে প্রার্থী আছে বিতর্কের বিষয়ে, আর আমরা বিতর্ক করতে আসি সময় করতে ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি 3 মাসের সময় আছে। 3 মাসে আমরা প্রত্যেকটা লোকসভায় মিশন মোদি এগের পিএমকে দান করাবার আছে। কিন্তু একটা কথা যেটা মঞ্চ থেকে এসছে, আমি কথাটাকে ক্লিয়ার করি, যে আমরা যখন আমাদের কেন্দ্রীয় কাজ সমিতির বৈঠক হয়, আমরা এই কথাগুলো রাখি যে বাংলার কিছু জায়গাতে এমন হচ্ছে, কিছু না যে সারা জায়গাতে যে 100টা বাড়িয়েছে 30 জন পাচ্ছে কেবল তৃণমূলের ঝান্ডা লাগা আছে বা তৃণমূলের ভোটার বলে, 70 জন যে সাধারণ লোক পাচ্ছে না, তাদের কি হবে? তাদের কিভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস হবে? তাদের বাড়িতে কিভাবে শৌচালয় হবে? তারা কিভাবে উজ্জ্বলা গ্যাস যোজনার লাভান্বিত হবে? তাদের বাড়ির সামনে কিভাবে প্রধানমন্ত্রী সড়ক নির্মাণ যোজনা আসবে? তারা কিভাবে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড পাবে? तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह जी रावत है, बिल्कुल स्पष्ट आदेश है कि सदैव जी समय का अभाव है, 3 माह का समय है। हम लोग सर्वप्रथम 42 लोकसभा में अपना टीम को खड़ा करेंगे और उस टीम को बिल्कुल बूथ लेवल तक लेकर चलेंगे, और आने वाला 2019 के बाद उस बूथ वाले लोगों को ये महत्व लगे कि हम एक ऐसे टीम से जुड़े हैं जहां पर हमसे যদি कोई अपना बात को रखता है, আমার কেউ কষ্ট রাখে, আমার কেউ যেটা আমি পাইনি সেটা বলছি, সেই কথাটা আমরা যাতে দিল্লি তক পৌঁছাতে পারি। লোকসভা সমিতি, বিধানসভা সমিতি, সেই বিধানসভায় 2-3টে মন্ডল আছে, মন্ডল সমিতি, সেই মন্ডলে যতগুলো পঞ্চায়েত আছে পঞ্চায়েত সমিতি, যদি শহরি ক্ষেত্র আছে যতগুলো ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ড সমিতি, আর সেই ওয়ার্ড থেকে প্রত্যেকটা বুথের সমিতি বানাবো, আর সেই বুথের সমিতি থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ডাটা কালেকশন করব, কত লোক ছাড়িয়ে গেছে, সেই সমস্ত লোককে দিল্লি তক আপডেট দেবার দায়িত্ব আমার মতো আর আমাদের মতো অনেক সংগঠন। মিশন মোদি এগেন পিএম একেলে না, কিছু লোক যদি ভাবছে তাহলে বিলকুল গলত ভাবছে। এরকম বহু সংগঠন আছে, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्नयन समिति, নানা রকম ভাবে চোদ্দটা হামলার জন্য আমরা তৈরি আছি। কাজ হচ্ছে অন্তিম ব্যক্তিত্ব পৌঁছানো, লক্ষ্য হচ্ছে যে সত্যিকার রাষ্ট্রের মানুষ যারা 70 বছর রাজনীতিক ইতিহাসে রাজনীতিক আজাদি প্রাপ্তর পরে আজকে সাধারণত স্বচ্ছ পানীয় জলের জন্য ভোটের মুদ্রা তৈরি করে। আমাকে যেটান আপনার ঘরের সামনে রোড হবে, তাহলে 70 বছর তুমি কোথায় ছিলে? संविधान में बड़ा बड़ा कर लिखा है আমাদের मौलिक अधिकार, स्वच्छ पानी का व्यवस्था, सड़क निर्माण, छत का योजना, प्रधानमंत्री जी आदेश আছে 2022 তক প্রত্যেকটা পরিবারের মাথায় ছাদ হবে। প্রধানমন্ত্রী গৃহ নির্মাণ যোজনা চলছে, প্রত্যেক 2022 তক কোনো পরিবার বিনা ছাদে বর্ষার সময় জলে থাকবে না, তার মাথার উপর ছাদ থাকবে, এটা প্রধানমন্ত্রী জি। আর সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই হিন্দু পাবে মুসলিম পাবে না, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই যে ভারতীয় আছে 125 করোড় লোক পাবার हमेशा কথা বলে, উনার সম্বোধনে हमेशा 125 করোড় লোক থাকে। কোন ধর্ম বিশেষ বা জাতি বিশেষ, কোন রাজ্য বিশেষ না, সমস্ত লোকেদের পৌঁছাতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের মতো সংগঠনের উদ্দেশ্য। মিশন মোদি এগেন পিএম যে মতো সংগঠন আরো অনেক যারা সংগঠন আছে, প্রত্যেকটা সংগঠনের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে নরেন্দ্র ভাই মোদি যে যোজনাগুলো সেই অন্তিম ব্যক্তিকে ধ্যানে রেখে বানানো হয়েছিল, তাদের লক্ষ্য আমাদের পৌঁছাতে হবে। আমরা বিলকুল সেই যোজনাতে সেই কার্যক্রমে আমরা আপনাদের সামনে আছি, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সক্রিয় রাজনীতিতে আছে,
সেই ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে আমরা আমাদের কাজ করার সে নীতিটা একটু আলাদা হবে। কি আলাদা হবে না, যোজনা নিয়ে কথা বলবো। আমরা লোকসভাতে চারিদিকে হয়তো আমরা আরো বেশি স্ট্রিট কর্নার মিটিং করবো, বড় বড় জনসভা করবো, আমার মিশন মোদি এমপিএম এর পুরো রাষ্ট্রীয় টিম আসবে, কিন্তু আমাদের হাতিয়ার একটা আমরা যে যোজনাগুলো যেগুলো ওখান থেকে পাঠানোর পরও সে লোকগুলো পাইনি, কেন পাইনি তার জবাব আমরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে চাই। যে একটা গ্রামে 100 পরিবারের মধ্যে 30 জন পেল, সেই 70 জন সাধারণ লোক কি ভুল করলো, তাদের ভুল কি কি তারা তৃণমূল করেনি, তার জবাব তাহলে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে করব, সাধারণ লোকের কাছে সেই কথাগুলো রাখবো। এটা হচ্ছে আমাদের মিশন মোদি এমপিএম এর হাতিয়ার। আর সেটা আমরা যে করানোর কাজ করছি সেটা 2019 ইলেকশনের পর পিএমওদের বেশে আমাদের মতো যত সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্রাফটের সংগঠন, এনজিও সংগঠন আছে, সমস্ত বসে আমরা ডাটা কালেকশন করে ওনাকে দিয়ে সেই কাজগুলো পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা ঘর ঘর পৌঁছাবার আছে। কারণ 2023-এ আমরা এই রাজ্যের সরকার বানাতে চলেছি, বিলকুল সরকার বানাবো। রাজ্যের সাধারণ লোক ত্রস্ত আছে, পরেশান আছে, প্রোটেক্ট আছে। এই গুন্ডা, এদের পুলিশ তন্ত্র এই হাবি হয়ে গেছে। সাধারণ লোক আজকের দিনে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না। পরিবর্তন চাইছে পশ্চিমবঙ্গের লোক। আজ যদি ভোট প্রত্যেকটা সাধারণ লোক যে কোনো ভোট দিতে পারে, তাহলে আজকে 42টা সিট তৃণমূলের হাত থেকে এসে যাবে ভারতীয় জনতা পার্টি। আর আপনাদেরকে একটা জিনিসের আমি অন্তিম আশ্বাসন দিতে চাই যে এবারে প্রত্যেকটা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লোক ভোট দিতে পারবে। योजना আছে, মানে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের যোজনা আছে। কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনাকে বলতে পারবে না যে আপনার ভোটটা হয়ে গেছে ফিরে যান। সেই লোকটাকে ইলেকশনের আগে আপনি দেখতেই পাবেন। 45 दिन आगे तक सरकारी बोले से बोले केंद्र सरकार বাহিনী মানে चुनाव कराবে। সাধারণ লোক যাবে, নিজের পছন্দ মতো বাটন দাবাবে, কারুর দেওয়াবে না, কারুর পেছাবে না, কারুকে দেখে না। কোন রাজ্য সরকারের কোন পদাধিকারী সেই বুথের মধ্যে প্রেসাইডিং অফিসার হয়ে থাকবে না। কেন্দ্র বাহিনী থাকবে, আর কেন্দ্র শাসিত যে কেন্দ্রের কর্মচারী আছে তারা ভোটিং করাবে পশ্চিমবঙ্গের জন্য। এটা আমাদের মান আছে মিশন মোদি এর তরফ থেকে মাননীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষের কাছে। আর উনি আমাদের আশ্বাসন করেছেন কি বিলকুল এই ধরনের বিচার। পশ্চিমবঙ্গ আমাদের জন্য अंतिम बात এটাই যে আমাদের হৃদয়স্থলিতে আছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গের যত বাহারে থাকি, কিন্তু কোথাও না কোথাও বাঙালির জন্য আমাদের অন্তরাত্মার আওয়াজ থাকে। কারণ এই সংগঠনটা, এই পার্টি আছে বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক সংগঠন, বিশ্বের সবথেকে বৃহত্তম জনসংখ্যা চীন, তার কমিউনিস্ট পার্টিকে ছাড়িয়ে আমরা 11 করোড় 22 লক্ষ। পুরো বিশ্বে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আছে, গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। भारतीय जनता पार्टी केवल संघेर बीजेपी মতো 12 আনুষ্ঠানিক আছে, भारतीय जनता पार्टी তার মধ্যে মাত্র এক, আর ওই 1199 আছে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন যে আমাদের কত বৃহত্তম পরিবার আছে। সেই এত বড় বৃহত্তম পরিবারের যিনি জন্মদাতা, যিনি জন্ম দিয়েছিলেন, সেই জন্মদাতা আমার এই পশ্চিমবঙ্গের লোক। আমাদের জন্য গর্ব বেশি। উনার আত্মা বলিদানে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা লোককে জানানোর জন্য আমরা এসেছি যে বলতে জানুন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দ্বারা বানানো এই সংগঠন আপনাদেরই লোক, আপনাদেরই মধ্যেকার একটা লোক যে আজ বিশ্বের সবথেকে বড় রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করবে। 29টা 22টা রাজ্যে এই বিচারধারার সরকার। আমরা কেন পিছিয়ে, আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি, আমরা কেন ওনার বলিদানিকে বারবার ভুলে যাই? তাই এই মঞ্চের মাধ্যমে আপনাদের কাছে আমি আবেদন ও নিবেদন করার জন্য এসেছি। আজ থেকেই লাগার আছে, যারা এসেছেন নিজেদের মধ্যে একটা ছোট্ট কাজ করার আছে, আজ থেকে শুরু করার আছে। 2019 ইলেকশনের জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদি চাই আর কমল ফুল কে প্রার্থী, কোথা থেকে আসছে, তার কি নাম, কি গোত্র, কি বর্ণ, কোনো মতলব নেই। নরেন্দ্র ভাই মোদি চাই
আর পদ্ম ফুলে পড়বে। এটাকে আমরা প্রত্যেকটা লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আছে, আর তাকেও নিবেদন করার আছে তুমিও লেগে পড়ো এই মন্ত্র। প্রত্যেকটা লোককে তৈরি করার আছে। বড় বড় ঝান্ডা লাগিয়ে, স্টেজ লাগিয়ে, জনসভা করে হয়তো আমরা এই কাজ করতে পারছি না, ওটা আমাদের যে রাজনৈতিক উইং আছে, রাজনৈতিক সংগঠন আছে তারা করবে, কিন্তু আমরা এই রকমের কাজ শুরু করে ফেলেছি। 8 সেপ্টেম্বর 2018-তে যেদিন পশ্চিমবঙ্গে মিশন মোদি এর কার্যক্রম আমাদের স্টেট কমিটি তৈরি হয়, সেই দিন থেকে আমরা এই কাজ শুরু করেছি। আমি একা মিশন মোদি এর বহু কার্যকর্তা, পুরো প্রদেশ কমিটি, অনেক জেলা কমিটি লেগে পড়েছে। আমার মধ্যে আরো অনেক সংগঠন আছে যারা লেগে পড়েছে। উদ্দেশ্য একটা, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে বাপস আনার আছে, পদ্ম ফুলে পড়তে পারছে। এই আবেদন জানিয়ে, এই নিবেদন জানিয়ে আজকে বিজয়া মিলন উৎসব, আর আপনাদের কাছে আমার এই নিবেদন যে আমরা একটু সজাগ হই, নিজেকে তৈরি করি, আর অন্যদেরকে কেবল এই কথাটাই বলি যে বাংলার মাটি থেকে, এই বাংলা আমাদের মধ্যকারী একটা লোক, এই পশ্চিমবঙ্গেরই লোক যে ভারতীয় জনতা পার্টিকে তৈরি করেছিলেন, উনার শাহাদাত, উনার বলিদানিকে আমরা ধ্যানে রেখে এবারে যাতে উনারই সংগঠনকে আমরা ভোট করতে পারি, উনাকে যাতে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি, পুরো বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষ বৈভব শিখরে পৌঁছে বিশ্ব মাঝে ভারত আবার শ্রেষ্ঠ স্থান লবে, এই কথাটাকে যাতে আমরা চরিতার্থ করতে পারি। একই শ্রী সতী ভারতের সতী, এই বলে আমি আমার নিজের বিচারকে বিরাজ দিলাম। বন্দে মাতরম। ভারত